जन्म मरण दुख जाए। वै सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दे। सजन सचा पातशाह सिर साहंद साहो। जिस पास बैठया सोहिया सबना दावे साहो। जिस पास बैठया सोहिया सबना दावे साहो। ले उपदेश कमावे मन ते सेवा करह सर्व ही तन ते। तो इसको होवत छुटकारा कर्म बंध तज बनह सुखारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत। सत संगत दे अंदर बैठ के आप संगतां ने गुरबाणी दे कीर्तन सरवण कीते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने सानू ये मनुखा जन्म दे अंदर किहड़ियां किहड़ियां दातां किवें किवें प्राप्त होईयां। ये मनुखा जन्म किवें प्राप्त हुंदा है। जन्म मिलन तो पहला किहड़े किहड़े दुख मिलदे। जन्म लैके फिर किहड़े किहड़े दुख व्यक्ति कमाउंदा है। फिर इस संसार तो किवें चले जांदा है। ये बचन इतिहास आपां पिछे सरवण करके आए हाँ। अगे जिवें इतिहास की प्रारंभता हो रही है, आओ भावना नाल सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नाहे तां फयो फिरत बिल पावत। तो कहन लगे ले उपदेश कमावे मन ते। सतगुरुआं दे कोलों उपदेश लैके मन करके ओदी कमाई करे। जिहड़ा बचन असीं सुनिया है, जे ओ तन करके बचन मन्निया है वाहिगुरु ते फिर मन करके भी उसकी कमाई सुनिया मन्निया। मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ। तन मन धन सब सौंप गुर का हुक्म मन्निया। ये बचन महाराज जियां दे। सतगुरां दे कोलों जी उपदेश लिया है ते उस उपदेश नूं मन करके उदी कमाई करे। तन करके उसकी कमाई करना करे। सेवा करे सर्व ही तन ते। शरीर दे नाल जिन्ना हो सके सेवा कर लेनी चाहिए है। गुरमुखो अज साडा शरीर नवां नरोया तंदुरुस्त है। अज असीं बर्तन मांजन की सेवा, झाड़ू फेरन की सेवा कर सकते हैं, लंगर वरताउण की, लंगर पकाउण की सेवा कर सकते हाँ, जोड़े झाड़न की सेवा कर सकते हाँ, किसी नूं गुरमुखी विद्या पढ़ाउण की सेवा कर सकते हाँ। ये जिन्ना चिर साडे शरीर विच ताकत है ना, जिन्नी सेवा कमाई जाती है कमा लैनी चाहिए है। एक दिन साडे शरीर ते समा वो आ जाना जिस दिन असीं चाहुंदियां होइयां सेवा कर नहीं सकांगे। ना बैठिया जाएगा, ना सेवा वास्ते शरीर विच बल रहना है। महाराज जी का बचन है मुगत भुगत जुगत तेरी सेवा। गुरु की सेवा विचों मुक्ति भी मिलती है। गुरु की सेवा विचों भुगत कईए पदार्थ भी मिलते हैं ते गुरु की सेवा विचों मुक्त होने की जुगती भी मिलती है। सेवा इन्नी महान है कि दूसरे पातशाह गुरु अंगद साहब जियां ने आप सेवा करके दसिया कि सेवा विचों की मिलता है। सेवा इन्नी महान है। धन गुरु अमरदास पातशाह ने आप 12 साल पानी ढोण की सेवा करके दसिया सेवा कितनी महान है। सेवा कितनी महान है। भाई जेठा जी धन गुरु रामदास पातशाह जी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਟੋਕਰੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤਪਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਮਿਲੈ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ। ਹਰ ਜੀਉ ਮਨ ਵਸੈ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਸਾਚੈ ਦੀਸੈ ਸਚਿਆਰ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੀਬੀ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਵੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਪਛਾਣ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਏ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਾਨਦਾਨ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਸਾਚ ਦੁਆਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਡ ਭਾਗੀ ਜੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਦਿਨ ਭਗਤ ਸਚ ਨਾਮ ਜਰੜਾਏ, ਨਾਮੇ ਉਧਰੇ ਕੁੱਲ ਸਬਾਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖੋ ਉਰ ਧਾਰ। ਹਰ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਇਹ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਰਬ ਹੀ ਤਨ ਤੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਬਹਿ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕੋ ਹੋਵਤ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਬੰਧ ਤਜ ਬਨੈ ਸੁਖਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਗੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਉਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਹਿਓ ਫਿਰਤ ਬਿਲ ਪਾਵਤ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾਪਤ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਗ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਇਓ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ,
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਤ ਖਾਲਸੇ ਧਰ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਸੁਖ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਅਬ ਆਗੇ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ, ਕਬਜੀਰ ਹੈ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ 52 ਕਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਜਸ ਕਵਿਤਨ ਮੈਂ ਕਰਿਓ, ਲੇਤ ਭਏ ਧਨ ਰਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਕਵਿਤ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਕਵਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਧਨ ਅਰਥੀ ਧਨ ਗਨ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਅਰਥੀ ਆਉਂਦੇ। ਧਨ ਅਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਹੈ ਕਵੀ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਸੁਣਾਉਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇ, ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਬੁੱਧ ਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਰਜਾਇਓ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਇਨਾਮ, ਧਨ ਦਾ, ਬਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ ਕਿਨ ਚਾਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲੀਨ ਸਪਾਹਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਤੀ, ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਿਤਾਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ। ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਮੰਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਉਦਾਰਤ ਮੁਕਤ ਲਉ ਦੇਤ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਕੱਲੇ ਧਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਧਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨ,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਐਸ ਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੰਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਸ ਲੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਮਿਲਣੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਜੰਮ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ, ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬਿਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਐਸ ਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੋ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਲਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਲਾ ਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਂ ਦਿਸਤੇ ਕਬ ਤਿਆਗ ਨਿਕੇ ਤੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਤੋਂ, ਦੱਖਣ ਤੋਂ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੀ ਨਸਬਾਸਾ, ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਤ ਬਿਤ ਆਦ ਪਾਏ ਸੁਖਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਤ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਤ ਕਹੀਏ ਧਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਮੁਕਤ ਹੀ ਦਈ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਮਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਾਮਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਘਰੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਾਮਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵਸਤੂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਸੰਪਦਾ ਅਰਗਤ ਲਈ, ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ, ਕੁਝ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਚੱਕਨ ਗੁਰ ਜਸ ਫੈਲਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਨੋ ਚੰਦ ਉਜਲ ਬਿਨ ਮੈਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੰਦਰਮਾ ਮੈਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਬਰਮਾ ਮੈਲਾ ਇੰਦ ਰਵ ਮੈਲਾ, ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਮੈਲਾ ਹੈ,
ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਮੈਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਜੇ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਤਕ ਕਵੀਨ ਕੇਰ ਕਵਿਤੋ, ਕੁਝ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਸੁਨਾਵਨ ਕੇ ਹਿਤ ਮਿਤੋ। ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਵਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖਨ ਕੇ ਹਿਤ ਰਝਾਵਨ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਵਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੀ ਬਰਕਥਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਥਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਥੋ ਜਥਾ ਮਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਥਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਤ ਸੁਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤਿਉ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਸਮਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਜੀਵ ਉਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਭੁਤ ਕਰੇ ਚਰਿਤ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਜਿਨੋਂ ਭਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੇਗਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤ ਬੀਰਤਾ ਭਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਚ ਕਵਿਤਨ ਜਥਾ ਉਚਾਰੀ, ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ, ਐਸੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਵਸੋ ਲਿਖੋ ਕਵਨ ਕਹਿ ਜੈਸੀ, ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਨੋ ਖਾਲਸਾ ਉਪਮਾ ਤੈਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਪਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਬਿਤ ਅਵਧ ਅਨਾਏ ਕਹਾਂ ਤਿਲਕ ਬਨਾਏ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਅਵਧ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਵਧ ਅਨਾਏ ਕਹਾਂ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਜੂ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਜੂ ਨਾਮ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਉਹ ਸਮਾਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ। ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਨਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਵਧ ਅਨਾਏ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਜੂ ਨਾਮ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਬਣਾਏ ਕਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੇਸਰ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿਲਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਵੇ। ਵੈਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 12 ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਤਿਲਕ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 11 ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਨੇਊ ਧਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। 12 ਤਿਲਕ ਮੰਨੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 12 ਤਿਲਕ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਰੇ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। द्वारका छपाए कहाँ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ। अवध अनाए कहाँ, तिलक बनाए कहाँ, द्वारका छपाए कहाँ, तन तैयत है। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਦਵਾਰਕਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਛਾਪੇ ਲਵਾ ਲਵੇ। ਤਨ ਤਾਈਅਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤਾ ਲਵੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੇਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। कोविद कहाए कहाँ, बेनी के मुंडाए कहाँ। ਕੋਵਿਦ ਨਾਮ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਵਿਦ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ। ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਦਵਾਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कोविद कहाए कहाँ, बेनी के मुंडाए कहाँ। ਬੇਨੀ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੋਧੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਘਟਾ ਲਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਹਾ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। काशी के बसाए कहाँ, लहा लखियत है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। काशी के बसाए कहाँ, लहा लखियत है। ਕੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मोहन मनाए कहाँ, भूपत रजाए कहाँ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੋਹਨ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਹਨ ਮਨਾਏ ਕਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਭੂਪਤ ਰਜਾਏ ਕਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। कहाँ हंसराज जो तरा में ताइयत है। ਹੰਸਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਵੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੀ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਹੂ ਬਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਨ ਕਲੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚਰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਖੱਤਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਵੈਸ਼ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਮਨਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਲੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚਰਨ ਮੁਕਤ ਪਈਅਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰਜੂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਲਵਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛਾਪਾ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ, ਸਰਜੂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਕਹਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੋਧੀ ਕਟਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਮਨਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਰਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਚਰਨ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਦਿਨ ਕਰ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਨ ਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਨਕਰ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹਨ। ਜਹਾਨਾ ਦਿਲੇਸ਼ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਇਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਲੇਸ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਨਾ ਕਲਾ ਨਿਧ ਕੀ ਕਲਾ ਕੀ ਕਿਰਨ ਏਕ। ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਾ ਨਿਧ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜਨ ਕੇ ਥਰ ਧਾਈਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜ ਭਾਵ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੌੜਦੇ ਹੋਣ, ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਸੁਰਪਤ ਕੀਨਾ ਗਤ ਰਤਪਤ ਕੀਨਾ ਮਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਪਤ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗਤ ਕਹੀਏ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਰਤਪਤ ਕੀਨਾ ਮਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਿਆ ਵੈਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਤ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਾਂ ਧੌਲ ਪਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪਾਈਅਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੌਲ ਪਤ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮਤੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪੜ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਸ਼ਰੁਤ ਸਿਮਰਤ ਸੁਨੀ ਨਾ
ਨਾ ਸ਼ੌਨ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ। ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਜਸ ਗਾਇਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਦੌੜਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਅਕਵਾਓ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੀਆਂ 14 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸ਼ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਥਿਤ ਵਾਰਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ। ਜੋਗੀ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਥਿਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਕੇ ਠੰਡ ਹੈ, ਪਤ ਝੜ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਮਾਹੋ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਦੇਵਤੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਸ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ ਕਿਉ ਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰੂ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਪਾਰ ਉਤਾਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ